Манас Кыргызды сактаган, Кыргыз Манасты даңтаган. Кылым караткан кыргыз элинин көйнөрбөс издери мына ушул эпосто сакталып, бүгүн дүйнө элине чейин белгилүү болуп, өткөн тарыхторун өчүп келет. Уламадан уккан сөз, огуттанып чыккан сөз, арбын жомок толгон сөз, ат көтөргүс болгон сөз, эрендерден алган сөз, энчи болуп калган сөз, карлардан алган сөз, калк ичинде калган сөз, берес белден бороондоп, беш удургуп өткөн сөз. Кылымдардын кыйрынан кыл чайнаган кыргызга желдей тарап кеткен сөз. Kalçanı kulda yürüdemi, atandın görü bereke, kırçosun kuldan eştirgen, bütün gelin kırgızga, kırımdatıp kestirgen, kızlı tala kaçkın yiğit, kalaymandı salsın deyip, kanamanaz kurdaşın, emiminin kolundan acıra tuvasın deyip, atandın gırgırgırgı, bunu şonda kontörü. Bir memleketlilikti tüzüp, öz elinin birimdigin, ıntыбагын чыңдап, кыргыз каганатын бекемдигине, келечегине даңгыр жол салып, нече дайгышкан согуштарды, кыл чайнаган кыйын күн, кыйын кезеңдерди баштарынан кечирип, акыры биз жашаган ушул мезгил, ушул доорду калтырып кеткен ата бабаларыбыздын эрдиктерине таазим кылып, даңтагын келет. Бирок турмуштун оош кыйыш күндөрүндө, бир сенектик мезгилдерде Манас атын өчүрүүгө аракет кылган каардуу күндөр да болгон. Manasты eski doğurdun mezgilinde kalıptana başlagan. Eski doğurdun mezgilindeki okuyalarda izildeye gelip o şayaktan baştalat degen fikirde aytıp gelem. Mesela Manasçana, Tarızcana Manas degen kölemdü makalamda. Ben bunu ilim izildi dep de aytıpga akım var. Manastın en baştalışı möngüden bir tamçıdan kurulgan tunuk bulakka salıştırıp aytkan. Manastın baştalışı oşondoy tunuk turmuştun özünden gelip çıkkan nerse ulan giyin berki ağındı ağıp bulaklar jeyilip suğa koşulup, sular jeyilip, darya olup, darya gelip dengizge koyganга salıştırganın. A degende Manas oşondoy bulak siyaktı tunuk bolsa, keyin zamandarga jaraşa, keyin kulam jomokçular, Manasçılar, töyle ırçılar har biri doğru. Özünün salımın, özünün koşumçasını koşup oturup, ağa jaraşa har biri mezgildin biyligi al özü tarıkta çındık. Biylik degen adamlar keyde karajgöyde bolat, keyden akılmanda bolat. Akılmanın ayla joksa şakıldı beret. Karajgöyleri olsa özün koşturat, özün maktatat. Oşonda oturup, janağı su daryaga koyganda girgil olup ketkendey. Ulan bir har türlü oplas nerseler koşulup, suunu girdetkendey. Har bir Manaska koşumçalar har kimden özünün düşünüğüne jaraşa, bağımına jaraşa. Koşumçalar koşulup, öz görüp bizden doğruğa jetkendey. Degendey kılıp aytkanın jıyıntıktap. Hem oşonda bizden mezgilde Sovet birliği gelgenden tartıp öyle Manastı bizden Kasım tınıstanıp siyaktangan jaş okumuştularımızdan tartıp Manaska kızıkıp Manaska berilivan iştep çoğuğa hareketlenişti. Irlar darınap жазышты. Anan keyin oşonda oturup öz wagtynda ulam al tilek kengeyip önügüp ayrıkça mına bu soğuştan keyinki mezgilde bizge Özbekistan'dan Iskak Razakov
келіп Совет министрінің төрағасы болып иштеп қалғандан тартып, ошол кишинин демилгеси. Ага кошумча деле биздин инсандык илдет интеллигенттердин демилгеси маселе алып чыгып конференциялар өттү. Конференцияларга Ленинградтын, Москванын, Алматынын, Ташкенттеги окумуштуулар катышып, чынын айтканда жалпы союздук сыяктуу болуп өтүштү. Ошондо конференциянын чечимдери негизги окумуштуулардын далили тарыхый кырдаалдарга салыштыра келип, иликтей келип, тактай келип, Манастын туылган жылы doğru башталган, калыптанган кези. Туылган жылы деп мен кичине ашык айтып ийдим, окшойт. Калыптана баштаган кези, чындыгында. Муну эсиңе алып кой. 9-чы кылымдагы уйгур кандыгы менен согушуп, Кыргыздын 85 жыл улуу держава болгон мезгили бар эмеспи? Ошону ылайыктап, Yağla Kargar kan деген, Yağla Kargar'dı, bile Yağla Kargar деген, Bermiştam'dın tavılgası bul. Oşoları prototip kılıp Manasqa, tarihi prototip kılıp 1100 жылды таянышкан. Ошондо айтылган, так, бул деле туура иликтелген чечим эмес. Manas deniz, tereң. Manas'ta çek yok. Bundan Bayırkı'dan beri geletken okuya. Bayırkı'dan geletken ömür bayandı. Dangavar öğretti. Aktı ak, karanı kara dep, kalıstık aytıp baş götürgen uşbele Ruzalkarlar Tügelbay Sıdıkbekov'da, Ziya Şüpekkenov, Hüseyin Karasayev'tardı Ulutçul degen atqa kondurup, алардын баштарынан канча деген кара туманды ойнатпаган. Агыйдет бирок сынбайт дегендей, өз мезгилинде канча деген азап тозоктор тартса дагы мизден кайтпай, Манас деген улуу эпосту тумардай тутуп сактап келишкен. Manasçılar эми картайып калды, булар өлүп кетсе, Манас көргө кошо кирип кетет. Шуларды жаздыра баштайлы деп анан биринчи мына Сагынбайды чакырып алып, 22-жылы Сагынбайдын оозунан al Manas'tı jazdırıp 22-ci жылдан 26-cı жылга чейин 5 жыл ve 6 жыл boyu hiç jaka getirбей Сагынбайды emetip oturup Manas'tın birinci bölügün mana Sağınbay'dın oğuzundan жазылган. Al эми ошол жазылган агездандан башка Манас жок эле да. Андан кийинен Manas'tı basmadan çıkarabız, orusça çıkarabız degen maseleni birinci kozgop Manas, uşo жыйналган Manas'tı ilimi jaktan izildegen Kırgız tınıstanıp bolgan. Tınıstanıp 35-ci жылы şu Manas'tı orusçaga kotoru jönünde Respublikada birinci ilimi konferensiya çakırıp, ошол конференцияга 200-300 киши келип, үч доклад болгондо. Биринчиси Манас эпосунун кыргыз эли үчүн немесе мааниси деген докладды өзү жасаган. Анан ошол эле темада содокладчик болуп, Манасты диплом неме кылып, диссертация кылып жазып жүргөн Kazak'ın ataklı жазуучусу Avezov экинчи докладты жасады. Анан үчүнчү докладты Manas'ты орус тилине которуп, анын принциптери кандай болуш керек деген илимий докладты Талибанов деген атактуу орустун атактуу тилчиси, 32 тилдин теориясын билген, 18 тилди өз эне тилиндей билген. Ошо мир боюнча агишинин астына чыккан тилчи болгон эмес да.
Oşol üçöөнүн доклады болду дагы. Ошондон кийин анан Манасты орус тилине которуш керек. Манасты бүткүл дүйнөгө таанытыш үчүн орус тилине которуп басып чыгармайынча ал кыргыздын тилин жалаң эле неме кылып койсо анда Манас дүйнөгө таанылбайт деп анан ошондон баштап тынчтанып жанагы мынау азыр силер сүрөтүн алып аткан китепти şu tınıstanıp başladı da. Gümbata tal sokun tayandı. Buna tal soku degen var eken kurday ve tıngırgızbe tal sokunu arasan böksösünde bir var adırından arkara var tekilinde teke var bulgatında buğul var yoğun yerinde yol vuruş var adırında ay var ayava kancereken bütkülberde kaymandar mekem kılgan çeveken tal çoku dereken kattavadan barbağan kulay ve tıngırgızbe tegere gizlegen kıyası gıybattar eken özün kırgın tal çoku degen var eken yosu tal çokun börük taş kavaranda atandın bürüdüğüne üstüne jondoruğunu yasalıptır tegeregin ıskırıp acıдар kur çoğalıptır. Manas degen söz kaçkan bozgondor, batırlar, hanzadara kaçkan geçtilerden bari gelip korgoloyduğun jaydettir. Tegeli Manastın özünün mazmunu da şondoy. Kırkın kırıcıdan gelgen çorasında baydıt. O yağından gelgende öz atım Manas degen atmenin mazmunu tuğra gelip oturat. Bu çıkarmanın payda boluşu yüzüğü çoğun gazat. Gazat degen Arapça Sveşşenliği bayına da İslam'da orası etkanda. Bunu şu birinci çoğun gazat payda olgundan keyin çoğun gazat anan keyin orgut çıkkandan keyin yoldan tuğra sular koşulup oturup gürgüregen çoğun darıyaga aylanganday Manas Epesudaga degende çoğun gazat kabarsa andan keyin Mongoldur bunun koygulaşat. Жашоодо жакшы турмуш жөнөлө жеринен келе бербейт экен да. Ички, тышкы карама карыштар көрө албастык бут досу өңдүү улуттун улуттугуна шек келтирген нечелеген замандар өттү. Кыргыз элине 1916-жылдагы үркүн элдин боштондук кыймылы, жогоруда биз сөз кылып келаткан улуу мундардын айтышындагы 1937-жылдагы репрессия элибиздин бир бүтүндүгүн жоготууга алып келген. Суук көздөрдүн ошол кездеги мөрөктөй мөлтүрөгөн ысык көлүбүзгө, байлыгы мол бийик ала тообузга суугун артып, аны басып, тартып алсак деген үмүттөрү чоң эле. Мына ушул ата бейитте жаткан аталардын ак эмгектерде эгемен өлкөбүздүн келечеги үчүн күрөшүп, ак жерден каардуу күндөрдүн капшана кабылып кала берген. Жол басып, нечен белес ашып келдик, өмүрдүн элестерин уксак эрдик, аралап түрмөктөлгөн жөө туманды как жарып жашоотуна кулаш бердик. Улуу жол нан сыяктуу ыйык медер, алп эмгек күрөш майдан барын чечер, түнөрүп какшып жаткан көрксүз дала бир кезде жыпар сепкен гүлзар дешер. Аталар баскан жол мына ушундай. Муну ушул ата бейитте жаткан биздин улуу аталар. Булар ушу биздин Кыргызстанды мамлекет кылып кеткен ушулар. Булар болбосо биздин мамлекет боло албай калат болчу. Эки бөлүнүп жарымыбыз Өзбекстан, жарымыбыз Казакстан кирет элек да Кыргыз Республикасы жүрөт элек ушу Кара Кыргыз областы боюнча калып. Эми муну ата-бабалардын эстелигинин жанында турар ата-бабалар бизди колдосун. Биз эми ушу ата-бабалардын изин улап, жолун жолдоп урпактарга ошону жеткиргендей бололу. 1937-жылдагы каардуу күндөрдүн капшабынан Ысык-Көл областынан 2546 адам камакка алынып, чак түштө түшкөн чагылгандай ак жерден күйгөн тагдыларга жүрөк оорубай койбойт. Алардын атын түбөлүккө калтыруу максатында Ысык-Көл областынын баш каласы Каракош шаарынын жеңиш багында эстелик ташы орнотулуп 400дөн ашык адамдын ысымы киргизилген. Азыр бул кишилерге тарыхтын ичинде дагы өзлөрүнүн бийик орду берилелик болуш керек депчи. Эми Жусуп Абдрахманов мынакей Кыргыз Республикасынын
Kırgız өлkөнү жүзүнөн түптөгөн кишилердин бири 25 жашында Совнатомдун башчысы болуп, азыркы премьер-министрдин деңгээлиндеги нам. Ошондо өзлөрүнүн жанын берип, мынакей жаш, ошондо кыргыздын эң азамат кишилери өзлөрүнүн жанын берип, ушу азыркы биздин жашообузга алып келип, кыргыздын талашып атып, өзүңөр ушул кандай Казакстандын автономиясына кирбей, ушу Россиядан болобу, андайын өзүнчө чыгаралы деп чоң баягы инициативаларды көтөрүп, ошондо өзлөрүнүн өмүрүн берген. Эскери тема бул болуш керек биздин муундарга. Эмне үчүн дегенде, биз азыр туура далил, туура маалыматтарды бербесек, биз муундарга андай эчтеке калтырып кете албайбыз. Ошон үчүн ойлойм, эң чоң иш-чаралардын бири ошо бүгүнкү эскерүү. Кыргыздын тарыхында эки чоң бир так калган. Ошол так бул кан менен, адамдын өмүрлөрү менен жазылган так. Бул 1916 жылы бүткүл элдик каршычылык деп коебуз, элдин сөзүндө айтканда үркүн деп. Анан кийин мына 1937-53 жылдарда болгон бул репрессия, саясий репрессияга кабылган. Ошол убактагы эр азаматтарыбызды, эжелерибизди, аталарыбызды, агаларыбызды ошо кыргыз элинин боштондугу үчүн өмүрлөрүн беришкен. Анан кийин өзүңөр билесиздер, мына күзүндө эле сентябрь айында Үркүндүн мемориал комплексин президентибиз өзүнүн фондунан 3 миллион сом каржылап берип, ошону салып туруп күзүндө ачканбыз. Мына ошол эле аз убакыттын ичинде мына Каракол шаарында дагы ушул саясий репрессияга кабылган кыргыз атуулдарыбыздын мына айтсак эстелиги ачылып атат, комплекси. Анан кийин эмне дейбиз? Булар кыргыздын кенен жашоосуна эр азаматтар үчүн жашоосун беришкен. Тоноюм деп келген жоолорго кылычы даяр кыргыздын, ичем деп келген конокко кымызы даяр кыргыздын дегендей. Андан кийин дагы өз алдынча эгемендүү өлкө болгонубуздан бери дагы эки жолу элдик революция, ыңкылап болуп, эки президент элин таштап качууга аргасыз болушту. Элибизде бектер кетет, эл калат, бетеге кетет, жер калат деген сөз төгүн жерден айтылбаган чыгар. 2010 жылдагы кан төгүлгөн Карагашалуу жеке бийликтин запысы бүгүн да миңдеген адамдар түбөлүк көз жашына айланып, жүлүндөрдү сыздаткан кайгылуу тагдырга алып келген. Булар эл үчүн, мекенибиздин келечеги үчүн жанын берип, дагы бир жолу кыргыз элинин кыран уулдары бар экенин даңазалап койду. Булардын кылган эмгеги эч качан унутта калбашы керек. Канын да, жанын да аябай элим үчүн, жерим үчүн деп кылган эмгектери үчүн булардыкын зор деп эмгегин эсептейбиз. Жаш чагында өмүрүн кыйып, башкалардын өмүрүн сактап калгандыгы үчүн биз буларга качан да болсо таазим этип жүрүшүбүз керек. Мезгил өз калыбында билинбей өтүп кете берип тура. Бирок улуу жолду чаап, таш баскан кумду чөлдү гүлзарга айланткандай эле бүгүнкү эгемен өлкөбүздүн келечеги үчүн өз өмүрлөрүн берген ата бабаларыбыздын басып өткөн жолдору, өрнөктүү өмүрлөрү доор үнүндө өчпөс болуп түбөлүп кала береринде эч шек жок. Дүйнө бизди, биз дүйнөнү жаңыртабыз деген улуу залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун бул сөзү бүгүнкү жашообуздун өрөө тамырындай согуп турганына ишеним артат.